मांग कर रहे लोग मिल रही पंजाब भवन दे विच सुन रहे लोगों की फरियाद बड़ी गिनती दे विच मुश्किलों के हल दे लई पहुंचे ने लोग। मान सरकार के 2 महीने पूरे होने ते अकाली दल ने घेरिया। सुखबीर बादल बोले नहीं रुक रहा खुदकुशियां ते नशे दे नाल मौतां दा सिलसिला की इस बदलाव दा लोकां दे नाल कीता सी वादा। कांग्रेस नाल नाता तोड़न तो बाद जाखड़ दे अगले ठिकाणिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ। ਜਾਖੜ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਧ ਚਾਂਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾਲਾ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ। ਥਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। 3.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਯੂਨਿਟ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ ਬੰਦ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਗ। ਬੋਲੇ 10,000 ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਅਸਰ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ। मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ 2 ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਤੇ 3 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡੋਬਿਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ ਸਾਰੇ 1 ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ। ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਉੱਠ ਰਹੇ ਧੂਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਪਈ ਕਮੇਟੀ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खास बुलेटिन कहांगे क्योंकि सुनील जाखड़ बीजेपी दे विच जाणगे। सवालिया निशान लग रहा। कांग्रेस दे नालों नाता तोड़न तो बाद जाखड़ दे अगले ठिकाणिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चर्चावां दा बाजार गरम है। आम आदमी पार्टी ते बीजेपी दोवें जाखड़ दे नाल राबता बना रहे ने। बीजेपी वड्डी पार्टी है, केंद्र दे सरकार भी है और वड्डा सवाल यही है कि जाखड़ बीजेपी दे विच जाणगे। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਧ ਚਾਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਖੜ ਦੇਣਗੇ ਸਾਥ। ਨੱਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਵਾਲੇ दिन ही जाखड़ ने क्यों छड्डी कांग्रेस? सवालिया निशान लगता है। तो कांग्रेस छड्डन दी टाइमिंग इत्तेफाक सी जां वड्डी प्लानिंग? की जाखड़ दी टाइमिंग दे रही है वड्डे संकेत कि कैप्टन ही बनणगे बीजेपी ते जाखड़ दे विचाले कड़ी है। सब सवाल जिहड़े ने खुद बखुद उजागर हो रहे ने, खड़े हो रहे ने कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी छड्डन तो बाद सुनील जाखड़ किधर जाणगे? किहड़ी अगली उन्हां दी पारी होएगी कि किहड़ी पार्टी नूं ज्वाइन करनगे? क्योंकि इस वेले दी गल कीती जावे अजिहा भी कोई मूड नहीं लग रहा सुनील जाखड़ दा कि वह सियासत छड्डणगे, क्योंकि अजिहा भी उन्होंने नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई संकेत दिते। हालांकि बार बार मीडिया के वालों सवाल किए गए कि जाखड़ साहब तुसी अगे की करोगे, की अगला तुहाडा कदम होएगा कि कोई होर पार्टी ज्वाइन करेगी? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सबर किया जाए, अजे थोड़ा इंतजार किया जाए। सो सुभाविक तौर पर हुण अगे आने वाले दिनों के पता जरूर लगेगा, दस्सिया जाएगा कि आखिरकार जाखड़ की अगली पारी की होएगी। क्योंकि इस वेले की गल की जाए तो जिथे एक पासे कांग्रेस दे विच जो होया, जिस तरह दे नाल हालात बने, तो उसका दर्द सुनील जाखड़ दे दिल दे विच है। तो दूसरे पासे अगली सियासी पारी की होएगी? क्योंकि जेकर बीजेपी की गल करते हैं तो बीजेपी अजिही पार्टी जो इस वेले केंद्र दे विच भी और ज्यादातर सूबिया दे विच इस वेले बीजेपी है। और खास तौर पर पंजाब की गल करते हैं, इत्थे पहला श्रोमणी अकाली दल दे नाल गठजोड़ सी, पर इस वेले जो हालात ने बिल्कुल वक्रे ने बीजेपी पार्टी के नाल। हालांकि उन्होंने वालों वक्-वक् मिलनियां कीतियां जा रही हैं, वर्करां दे नाल मीटिंग हो रही है। जेपी नड्डा पहुंचते हैं, अश्विनी शर्मा की अगवाई दे विच वड्डी मीटिंग हुंदी है लुधियाना दे विच। सो सारे हालात जिहड़े ने एक पासे बनते नजर आ रहे हैं। तो उत्थे नालों नाल उस दिन ते जिथे जेपी नड्डा उत्ते पहुंचते हैं लुधियाना, तो उस दिन ते सुनील जाखड़ जदों
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ बेहद करीबी ने फिलहाल भी किया जा सकता है, क्योंकि अजिहा कुछ भी कदे नजर नहीं आया जो उन्होंने खिलाफत दे विच बहुत ज्यादा कुछ बोलिया होवे। हालांकि हुण पार्टी तो अलविदा कह चुके ने कांग्रेस तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस वेले तो उस वेले तो काफी उठल पुठल कह सकते हैं कि पार्टी विच चल रही सी और जिस तरह दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधान बनाया गया तो उस तो बाद नाराजगी होर बढ़नी शुरू हो गई तो उस तो बाद भी सब कुछ ठीक नहीं होया तो चरणजीत चन्नी नूं सीएम बना दिता गया तो चीज़ां होर खराब होंदियां गईयां और पिछले दिनों दे विच जो एक बयान सुनील जाखड़ दे वल्लों दिता गया तो उस बयान नूं लैके पार्टी दे अंदरों ही ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਐਟ ਦੇ ਐਂਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। और एक तस्वीर जो पहली तस्वीर है जिस दे विच नरेंद्र मोदी दे नाल बैठे हुए नजर आ रहे ने, ये उस वेले दी तस्वीर है जदों करतारपुर लांघा खुलवाया गया सी। उस वेले नरेंद्र मोदी खुद आए सन और कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद सी, उस वेले प्रधान सीगे सुनील जाखड़। तां सुभाविक तौर ते ये उस लिहाज दे नाल जिहड़ी मिलदी है वो भी देखी जा सकदी, पर जिस तरह दे नाल राबता कायम हो रहा है, जिस तरह दे नाल गल्लां बातां हो रही ने, तां अंदाजा लगदा है कि रिश्ते बहुत सोहणे ने, कोई रिश्तियां दे विच विगाड़ नहीं है। पार्टी भी उस टाइम वक्री हो सकती है, एक पासे बीजेपी तो दूसरे पासे कांग्रेस दे विच सीगे, पर रिश्ते जिहड़े ने वो सोहणे ने। सो कुल मिला के एक तस्वीर है तो दूसरी तस्वीर कैप्टन अमरिंदर सिंह दी। खास तौर ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दा जिक्र करदे हां तां इस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों पंजाब लोक कांग्रेस अपनी वक्री पार्टी जरूर बनाई गई है, पर जिहड़ियां चोणां 2022 दे विच लड़ियां गईयां गठजोड़ दे नाल लड़ियां गईयां, यानी कि बीजेपी दे नाल गठजोड़ कर लिया गया और सुभाविक तौर ते सांझे तौर ते वो जिहड़ी चोण है लड़ी गई। हालांकि नतीजे बहुत सोहणे नहीं सीगे, पर बावजूद उसदे कह सकते हैं कि हजे तक ये बयान आंदे ने कि अगे भी जड़ियां चोणां होणगियां, बेशक वो नगर निगम दीयां चोणां होण, दूसरे पासे जिमनी चोण होवे, 2024 दी गल होवे तां वो भी इकट्ठियां लड़ियां जाणगियां। सो दो तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। ये 14 तरीक है नड्डा का पंजाब दौरा, तो दूसरी तस्वीर है सुनील जाखड़ दे वल्लों पार्टी का छड़ना। उस दिन जाखड़ ने कांग्रेस छड़ दी सी। दो तस्वीरां भी बहुत कुछ दस रही ने। बीजेपी दे विच जाण के जाखड़ बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, कैप्टन बनणगे कड़ी ये भी सवाल है। सीधा चलदे हां, अमन भारद्वाज ने साडे पत्रकार साडे नाल गलबात दे लई। अमन, सब तो वड्डा सवाल यही है कि आखिरकार हुण अगला कदम सुनील जाखड़ दा की दिमाग दे विच चल रहा है, किस तरह दे समीकरण बनते नजर आ रहे ने, की परिस्थितियां ने? अब गुरजोत पॉलिटिकल ऑप्शंस सुनील जाखड़ कोल पार्टी वजों एक बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी वड्डी है, जिस च सब तो ज्यादा चांसेस जड़े हैं वो बीजेपी नूं देख के लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जाखड़ उन्हां दे नाल जदों गलबात भी हुई है जाखड़ दे करीबियां नाल। ठीक है जी गुरजोत जी बिल्कुल। बीजेपी नूं लेके गुरजोत सब तो ज्यादा क्यास रही है, क्योंकि एक परिवारिक संबंध जिहड़ा है वो भाजपा नाल सुनील जाखड़ दा दस्सिया जा रहा है। सुनील जाखड़ दे पिता बलराम जाखड़ जदों मध्य प्रदेश दे गवर्नर हुंदे सीगे तां उस वेले एडिशनल चार्ज गुजरात दा सीगा और ये परिवारिक संबंध कहंदे अटल बिहारी वाजपेयी LK अडवाणी उस वेले दा चलिया आ रहा है बीजेपी नाल। जाखड़ उन्हां दे करीबियां दे कहना है कि परिवारिक संबंध सब तो पुराना बीजेपी दा है। और दूसरा जिहड़ा जदों फेरी हुंदी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी जदों लांघा खुलदा है 2020 के अंदर, उस वेले भी सुनील जाखड़ तस्वीरां भी असीं नशर कीतियां कि सब तो करीब देखे गए, प्रधानमंत्री दे नाल बैठ के उन्होंने लंगर तक छकिया। उस तो बाद प्रधानमंत्री वालों जिहड़ा है उन्होंने दिल्ली का सद्दा कि दिल्ली आण मुलाकात करन, उस तो बाद मुलाकात भी जिहड़ी है वो प्रधानमंत्री नाल हुंदी है। और एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी भी लेके चल रही है, जिन्ने बीजेपी आगुआं नाल गलबात होई है उन्होंने कैमरे ते बाइट्स दित्तियां तां उन्हां दा साफ तौर ते कहना है कि जो सुनील जाखड़ दी किरदार है, जो परसनैलिटी है,
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੈਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਅੰਕਿਤ ਬੰਸਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਝਲਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਏ ਜੋ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਾਖੜ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਤਮਾਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਢਾਹ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਗੱਦਾਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੁਰਜੋਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ 27 ਕਤਲ 24 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 61 ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਕਤਲ ਨੇ 24 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 61 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ